ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ A to Z ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ରେ। ତୁମେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲ ଯେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ କରିଛେ ନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ प्रथम चैप्टर इतिहास जहाँकि विश्वनाथ करंक द्वारा रचित। निश्चित भाव में प्रथम प्रश्नटी है मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन। तो आम समस्ते जाने मनुष्यत्वर विशेष लक्षण होछि तत्व निरूपण प्रयास। तत्व निरूपण प्रयास होछि मनुष्यत्वर विशेष लक्षण। द्वितीय प्रश्न है क्यों श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और संभोग करती ना प्रथम श्रेणीर व्यक्ति सब वस्तु को दर्शन करती देखती और संभोग करते उपभोग करते। है जे क्यों श्रेणीर मनुष्य ठारे वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय प्रयास देखा जाए ना तत्व निरूपण प्रयास क्या पक्षे नहीं ना प्रथम श्रेणी व्यक्ति पाखे तत्व निरूपण प्रयास नहीं। तापर है अनंत प्रकृति संगे कहार जोग ना प्रकृति संगे सर्वदा मनुष्यर जोग रही है। प्रकृति से सर्वदा जड़ित थाए। एक प्रश्न गुड़ी तुम बारंबार कर ना हेनी क्यों संबंध विच्छिन्न हेले मनुष्य जीवन मूल्य किसी रहे ना अनंत अतीत आम जदि अतीत सह विच्छिन्न हो ताले आम मनुष्य कौन मूल्य रही ना किसी मूल्य रही ना। पाद देशरू मूल निम्न देश को अवतरण गले पाद तल निम्न देश को अवतरण कौन देखा पाइबा आम केवल नर कंकाल गुड़िक देखा पाइबा। क्यों राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंब मानकर हृदकंप हुए ना फरासी राष्ट्र विप्लव कथा आम जदि स्मरण करवा ताहले आमर हृदकंपित हो उठिबो। तो वर्तमान मानव समाज देहरे क्यों मानव समाज भाव राशि निहित थिबार देखा पाए आम वर्तमान मनुष्य तो तार अतीत मानव समाज देह तार भाव राशि तार भावना को आम प्रत्यक्ष भाव में देखिपारू तार फिलिंग्स को। मानवर प्रकृति उन्नति क्या संगे घनिष्ठ भाव में संबंध रही ना जहाँ से सत्य सह घनिष्ठ संबंध रही से केते उन्नति करी संबंध रखे ना तार सत्य संगे घनिष्ठ संबंध रखे। मनुष्य का जीवन समस्त घटना लक्ष्य एवं गति क्यों आड़ को ना एक आड़ को हूँ मनुष्यर गति एवं लक्ष्य। प्रकृति पक्षे जगतर कौन सी घटना डेक्स नुह ना प्रकृति पक्षे जगतर कौन सी घटना अर्थशून्य नुह। समय समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त ना समय समस्त व्यापार इतिहास अंतर्भुक्त। व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आमे माने क्यों आख्या प्रदान करूँ ना जीवन चरित बोली आम कहू ना जड़े व्यक्ति इतिहास को आम कौन कहू ना जीवन चरित बायोग्राफी आम बोली कही था। प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य क्यों गल्प ना बहुत गुड़े पंडित इतिहास गभीरता शून्य को ग्राम्य गल्प बोली कही। आंब मानक देश में इतिहास वर्णना बेले कहार मात्रा अधिक थाए ना कल्पनार थाए अधिक वास्तवता सेते न थाए। प्राचीन क्यों शास्त्र ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण ना धर्मशास्त्र गुड़िक ऐतिहास सत्य परिपूर्ण जहाँ आम इतिहास जानीपारू। इतिहास को केते गुड़े घटनार कौन बोली कहुए ना केते गुड़े घटनार समष्टि बोली कहुई थाए। मनुष्य मध्य प्रकृतिगत कौन विद्यमान ना सौसादृश्य विद्यमान। क्यों शिक्षा मनीष अधिक उपयोगी ना देशात्मबोध शिक्षा मनीष अधिक उपयोगी। पतन कथाटी क्यों व्यक्ति मस्तरे जोजड़मान लिखित होइछि ना अहंकारी कथाटी पतन कथाटी अहंकारी व्यक्ति मस्तक उज्ज्वल अक्षर लिखित होइछि। क्यों मानव पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन करे ना अपरिमाणदर्शी मानव
ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ନା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ତଥା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ନା ଅତୀତରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଗୋଟେ ପିତା ହେବ ନା। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ବିଧାତା ବିଧାତା କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି? ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାଇବ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ? ନା ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉ? ନା ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ନା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ତୁ ଏପରି ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ? ନା ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଣିଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ? ନା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ବସ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ କାହାର ଲକ୍ଷଣ? ବା ମନୁଷ୍ୟତର ହେଉଛି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ, ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ। ମାନବ ସମାଜର ବୈଷୟିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କାହା ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାଧିତ ହୁଏ? ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ତଥା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜର ବୈଷୟିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତିକୃତି? ନା ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ କ'ଣ? ନା ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଏପଟେ ଖାଏ ସେପଟେ ଖାଏ, ସବୁପଟେ ମନ ଥାଏ, ମନ ଛନ ଛନ। ନା ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ କାହାର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ? ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗରେ କାହାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମର ନୟନ ଗୋଚର ରହିଛି ସମସ୍ତେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ନା ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଅତୀତରୁ ହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସିଛେ, ତେଣୁ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଅବତରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା ନରକଙ୍କାଳକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶହ ଶହ ରାଶି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଶହ ଶହ ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃଦକମ୍ପ ହୋଇଉଠେ? ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆମର ହୃଦକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବକ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ନା ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ନା ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବର ଉନ୍ନତି କେତେ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇଛି? ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ନା ମାନବର ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ତା'ର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି। ତ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା'ର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଯାହାର ବିରୋଧ ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ
ପୂର୍ବେ ଉଜ୍ଜଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ନା କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି ସାରା ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତୀୟ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ମାନବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଛଡ଼ା କିଛି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ନା ମାନବ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ ନା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତଃ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ସେ ସର୍ବ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ଯଦି ଫେଲିଅର୍ ହେଇଛି ସେତିକି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଭାବି ନେବ। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମୟର ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନମାନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମୟର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଜଣେ ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟର ପାର୍ଟଟେ ଅଟେ। ତାପରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ମଣିଷକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତା'ର ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଇତିହାସକୁ ଆମେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଇତିହାସକୁ ଆମେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ନା ଜାତିର ଇତିହାସ ସେଇ ଜାତିକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେ ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର କ'ଣ ନଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। କେଉଁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ନା ହିନ୍ଦୁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟତା ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କାହାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଷ୍ଟୋରି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଫଲକାଦିରେ ଦେଶର କ'ଣ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଫଲକାଦିରେ ଦେଶର କାଳର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଓ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଯୋଗ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନ ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାର ଯୋଗ ଅଛି। ଇତିହାସ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ଲିଖିତ ହେଉ କାହା ଉପରେ ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉନା କାହିଁକି ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ହିଁ ଉପଯୋଗିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତା'ଠାରୁ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍। ତ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଗମନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିପରୀତ ଭାବରେ ଗମନ କଲେ କେବେ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିବେନି। ଅହଙ୍କାରୀ ମସ୍ତକରେ କେଉଁ କଥା ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ନା ଅହଙ୍କାରୀ ମସ୍ତକରେ ପତନ ଘଟାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଇତିହାସ ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଅଛି ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ। ଇତିହାସ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତା'ର ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରେ ନା ଧର୍ମର ଜୟ ହେସି ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ହେସି। ଯେନ୍ତାକି ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରମା କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଯେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଇଥିଲା। ସେଥି ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଇସୁଁ ଯେ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷର ଜୟ ହେସି ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ପକ୍ଷର ପରାଜୟ ହେସି। ଯେ ଗର୍ବ କରସି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରସି। ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ ନା ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଇତିହାସକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଟିଚର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।
तो क्यों वस्तु लाभ करने महापुरुष मान कष्ट यातना भोग करने को पड़ी ना प्रत्येक प्रयोजनीय वस्तु लाभ करने महापुरुष मान कष्ट तथा यातना भोग करने को पड़ी क्यों मान संपर्क में किंचित ज्ञान लाभ करने उचित बोली कहुई ना जो अतीत आंब मान अनेक रत्न प्रदान कर जो महान्वित पुरुष मैंने आम लगी देहपात कर संपर्क में किसी आम नॉलेज तो आवश्यक करवा ना आम पाने एत किसी करपरी महावीर है गौतम बुद्ध है महात्मा गांधी है विषय आम टे जाना आवश्यक से तो अनेक गुड़े पालन कर दिवस किए भविष्य पिता रूपे दंडायमान अतीत हूँ अतीतर संतान भविष्य पिता रूपे दंडायमान आम जेहेतु पिला अच्छे भविष्य आम पुणी पिता रूपे दंडायमान होगा ना पुत्र पाई कौन रखीजा पितार कर्तव्य नुह पुत्र पाई पैतृक संपत्ति रखीजा केवल पितार कर्तव्य नुह जाति अयोग्य हेले तार गति क्यों आड़ को रसातल को अर्थात तल को जाति अयोग्य हेले तार गति रसातल को विधाता योग्यता थिबा लोक कौन दियंती ना विधाता योग्यता थिबा लोक उच्च अधिकार प्रदान करथांती क्यों जाति कदापि सभ्यतार उच्चतर सोपान आरोहण करे ना ना नीतिहीन अनुदार जाति कदापि सभ्यतार उच्च सोपान आरोहण करें ना मनुष्यर अनुरागर कारण कौन ना स्वजाति संगे निकट संपर्क ही मनुष्य अनुरागर कारण मनुष्य क्यों भाव दोष बोली कहुई ना स्वजाति सह निकट संपर्क अभाव को दोष बोली कहुई ना कौन दृष्टि को शक्ति को ह्रास करदे ना विकृत स्वजाति प्रियता मनुष्यर दृष्टि शक्ति को ह्रास करदे कौन अन्य जाति महत्व देखा दिए ना ना संकीर्णता पराजितता विद्वेष अन्य जाति को महत्व देखा दिए ना कौन उन्नति लाभर उत्कृष्ट सहाय ना पूर्व गौरवर स्मृति हूँ उन्नति लाभर गोटे उत्कृष्ट सहाय जे मु पूर्वर मैट्रिक एत मार्क रखी प्लस टू एत मार्क रखी गोटे स्मृति ना ताहा पूर्व गौरव स्मृति केवल स्मृति बा वाक्य मात्रा अवस्थित कले कौन हम बोली कहुई पूर्व गौरवर स्मृति उन्नति लाभ आवश्यकता है जे प्राचीन गौरव को से स्मरण कर हृदय को किंचित आश्वासना देवा ना मुझे करी ईश्वर आम मान देश को क्या हस्तर उद्धार करते बोली कहुई ना ईश्वर आम मान देश को विकृत अनुराग रु उद्धार करता बोली कहुई ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न तापर आम मैंने कौन करवा ना 3 मार्क को सेपारेट आने तो वीडियोटी 30 मिनिट हो बोधे तो एक श्रेणी मनुष्य मध्य वस्तुर क्यों वस्तु प्रयास देखा जाए ना एक श्रेणी प्रबंध प्राबंधिक तुम मैंने लिखिदेव प्रबंध और प्राबंधिक यार गोटे मार्क रही है इतिहास और विश्वनाथ कर तो मु प्रश्न पढ़ुची उत्तर लिखुची एक श्रेणी मनुष्य मान वस्तुर क्यों विषय प्रयास देखा जाए ना एक श्रेणी मनुष्य मान वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास करने विषय प्रयास देखा जाए ना एक श्रेणी मनुष्य मान वस्तुर क्यों विषय को चिंता स्थान हुए ना ना ये वस्तुटा किपरि सृष्टि है आम पाखे किपरि आसला तार व्यवहार कौन एवं से श्रेणी मनुष्य ठारे वस्तुर विषय को चिंता देखा जाए ना तापर अपश्रेणी मनुष्य क्या द्वारा पृथ्वीर संसाधित होता है ना अपर श्रेणी मनुष्य मान द्वारा पृथ्वीर अनेक गुड़े नानाविध उन्नति संसाधित होता है मनुष्यर विशेष लक्षण कौन ना मनुष्यर विशेष लक्षण होची चिंताशील सूक्ष्म दृष्टि और तत्व निरूपण प्रयास होची मनुष्यर विशेष लक्षण सूक्ष्म दृष्टि चिंताशील मनुष्य को प्रति दृष्टि निघ बोले कौन बुझा जाए ना मनुष्य जो अनंत देवंकर प्रतिकृति सशक्त श्रेणी मनुष्य मान प्रति दृष्टि निघब बोले बुझा जाए मनुष्य वर्तमान जीव मान वर्तमान जीव ही सुधा क्या संगे घनिष्ठ भाव में संबंधित रही ना मनुष्य वर्तमान जीव हो सत्य मात्र अतीत और भविष्य संगे तार गोटे संपर्क रही रिलेशन रही मनुष्य अनंत अतीत अनंत भविष्य संगे संबंध विच्छिन्न हेले कौन हम ना मनुष्यर अनंत अतीत अनंत भविष्य जदि संबंध विच्छिन्न हो जाए मानवर मूल्य किसी रहिबो नाही मनुष्य क्योंटी अवतरण कले तार नरकंकाल देखा ना मनुष्य पाद तलू मूल देश को निम्न अवतरण कले पाद मूलर निम्न देश को जब अवतरण कर कौन देखा पाइब ना नर कंकाल खाली देखा पाइब राशि राशि नरदेह कहीं पतित होइछि ना वर्तमान अवस्था लाभ करने राशि राशि नरदेह पतित होइछि फरासी राष्ट्रविलकता स्मरण कले आमर कौन हुए ना फरासी राष्ट्रविलकता आम स्मरण कले आमर कौन हम
ହୃତ୍କମ୍ପିତ ହୋଇଯିବ। କେଉଁ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣପୂର୍ବକ ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂତି ବିପ୍ଳବୀ ମହାରାଶି ରାଶି ଛଡ଼ା କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂତି ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା ନିରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବର ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର କ'ଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ? ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କେଉଁଠାରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମୟର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମୟର ଦେହରୁ ଅତୀତ ମାନବ ସମୟର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜଗତରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଅଛି ନା ଜଗତ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟଟି ଅବସ୍ଥିତ କରିଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହୁଛି ନା। କାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗିଅଛି? ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର ବିନାଶ ତାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଆଡ଼କୁ ହେଇଥିବାରୁ। ତ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତି କେଉଁ ନିୟମରେ ନିୟମିତ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବୋଲି ନିୟମିତ ହୋଇଅଛି। ଗୋଟେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ? ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିଥାଏ। ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସମୟର ଅଙ୍ଗ। ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟଗଳ୍ପ। ତାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟଗଳ୍ପ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର କାହା ସମାବେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସିକତା ଭାବୁକତା ସହ ଅଳଙ୍କାର ଆଡ଼ମ୍ବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ବୈଦ ହେଲା ବାଇବେଲ ହେଲା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶ ଓ କାଳର ଇତିହାସ ମନ୍ଦିର ଗୃହ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳକାଦିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ଜାତି ସାଧାରଣ ଆଚରଣ ଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟରେ ସମାବେଶ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପାଠକ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ମିତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ପାଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଘଟଣା ବୋଲି ଦେଶ ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ କାହାର ହସ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ନା ଇତିହାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଘଟଣା ବୋଲି ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ନିୟମ ବା ନିୟନ୍ତାର ହସ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଦେଶରେ ଆଉ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶର ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶ କାଳରେ ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ସମୁଚିତ ଲାଭ କରିଥାଏ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ନିଜର ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସରୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତ ମଣିଷ ପ୍ରାଥମିକ ମଣିଷ କିପରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା? ତ ପ୍ରାଥମିକ ମଣିଷ ଅରଣ୍ୟରେ ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହି କଞ୍ଚା ମାଂସ କଞ୍ଚା ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା। ସୁସନ୍ତାନ ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ପୈତୃକ ଧନରାଶି ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ସୁସନ୍ତାନ ଏବଂ ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କାହା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ୍ୟତାର ଜାତି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
କେଉଁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପତନ ହେଲେ ମାନବ ଜାତିର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ? ନା ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପତନ ହେଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମାନବ ଜାତିର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରୋମ ଏବଂ ଭାରତ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି? ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରୋମ ଭାରତ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ରୋମ। ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେବ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନବ ଆମେରିକାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି କିଏ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି ବିଧାତା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ମୈତ୍ରୀ, ସାହସ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। କାହାକୁ ହରାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିନପାରେ? ନା ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିନପାରେ ବୋଲି ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷା କରିପାରି ନପାରେ। ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦରେ କଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟରେ କ'ଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ନା ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦରେ ଜୀବନ କଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷା କରି ନପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ କେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ନା ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱଜାତି ଇତିହାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେଉଁଥିରୁ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବୋପରି ବିଧେୟ? ବିକୃତି ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତାରୁ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବତୋଭାବରେ ବିଧେୟ। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସୌକୀର୍ଣ୍ଣତା ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମନୋଭାବ ଏବଂ ପରଜାତି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଯିବ।